اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ جناب برادر محترم انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، حدیث اس کے ہیں حلیف، ابتسام کو مانتے ہیں چیف۔ سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف، ابتسام کو مانتے ہیں چیف۔ دل میں چاہ اور احترام ہے، ابتسام ہے، حسن اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیگم کوٹ کا یہ اجتماع کئی اشرف جاری و ساری ہے، اور ہر برس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حب صحابہ کی شمع کو جلایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اصحاب کی بارگاہ صحابیت میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نچھاور کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا محب الدین خطیب سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، ہم نے یہ سبق اگر حاصل کیا شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا ابن تیمیہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا امام مسلم سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا حضرت بخاری سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا احادیث متواترہ سے حاصل کیا، ہم نے سبق اگر حاصل کیا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم سے حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے سبق اگر حاصل کیا اللہ جل شانہ سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے گزشتہ کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، اور ہمیں روایات کی ضرورت ہے پیغمبر زمان کے ارشادات عالیہ کو آگے پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہم جو محبت رکھتے ہیں، ان کا جو دفاع کرتے ہیں، وہ کسی پارٹی بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی نسبت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان کے ایمان اور اسلام میں شک کریں، ان کی عدالت و دیانت میں شک کریں، ان کی صداقت ان کے تفقع میں شک کریں، ان کی ابتداء رسول میں اللہ کی بندگی میں شک کریں، تو نتیجہ انکار قرآن اور انکار حدیث کی شکل میں نکلتا ہے۔ اگر قرآن باقی نہ رہے، ہمارے پاس عرش والے کی تعلیمات باقی نہیں رہتی، اگر احادیث باقی نہ رہے تو ہمارے پاس پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات باقی نہیں رہتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ویڈیو نے نہیں دیکھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب النبی کی آنکھوں نے دیکھا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کی آنکھوں نے دیکھا، فاروق کی آنکھوں نے دیکھا، ذوالنورین کی آنکھوں نے دیکھا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں نے دیکھا، حسنین کریمین کی آنکھوں نے دیکھا، معاویہ بن ابی سفیان کی آنکھوں نے دیکھا، ابو ہریرہ کی آنکھ نے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھ نے دیکھا، انس ابن مالک کی آنکھ نے دیکھا، سیدہ صدیقہ کی آنکھ نے دیکھا۔ جن جن آنکھوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا ہے اور آپ کی سنن کو دیکھا ہے اور آپ کی احادیث طیبہ کے پر آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک علامہ شہید کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، جب تک حبیب الرحمان کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے، ان آنکھوں کا بھی دفاع کرتا رہے گا اور ان آنکھوں والوں کا بھی دفاع کرتا رہے گا۔
हजरात गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने बाद मोटी मोटी बातों को रखना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने बात अकली दलाइल को और बास पुरानी दलाइल को मरबूत करके पेश करना चाहता हूँ और आपकी अकल के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बात बतलाइए, कोई कटर अहले हदीस अपने बेटे या बेटी को कभी शिया को नहीं देता, कोई शिया अपने बेटे या बेटी को आलुल हदीस को नहीं देता। हजरात गिरामी कदर, कोई देवबंदी बरेलवी जो कटर है वो अपने मसलक से बाहर अपनी बेटी बहन का निकाह नहीं करते। इसका मतलब ये है इस दौरे पूरा शौक में जबकि मादियत अपने पूरे उरूज के ऊपर है, लोग निकाह करते हैं, अपने हम अकीदा लोगों के दरमियान करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बंदा भला भी मालूम हो, शरीफ भी मालूम हो, तो मसलक की इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर उस रिश्ते को अलग कर दिया जाता है। हजरात गिरामी कदर, फिर मुझे यहाँ पर यह बात कहनी पड़ती है कि आजकल हजरत रसूलुल्लाह से अपनी निस्बत करने वाला जो भी मुसलमान है, अपने आप को जो भी मुसलमानियत का दावा करने वाला है, अपने अकीदे के ऊपर इसको इतना पुख्ता यकीन है, अपने अकीदे से बाहर वो निकाह नहीं करता, फिर हमें ये बात कहने दो हजरत रसूलुल्लाह ने भी निकाह किए या सैयदा सिद्दीका से किया या हजरत हफ्सा से किया या हजरत उम्मे हबीबा से किया, तो इसलिए किया कि उनका अकीदा वही था जो नबी पाक का अकीदा था। हजरात गिरामी कदर, फिर हमें ये बात कहने दो कि सिद्दीक और सैयदा सिद्दीका का अकीदा वही था जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था। और हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात कहने के अंदर भी कोई बात नहीं है, जो बामल आदमी होता है वो निकाह जैसे मामलात के अंदर मुशावरत भी करता है और इस्तिखारा भी करता है। मुशावरत इस्तिखारे का दर्जा नीचे है और वही इलाही का दर्जा ऊंचा है। हजरात गिरामी कदर, हम मशवरे और इस्तिखारे के बाद बेहतरीन औरत को अपनी तानिस्त में अपने निकाह में लेके आते हैं, तो हजरत रसूलुल्लाह ने जिन औरतों के साथ अकद किया वो मालिक कायनात की वही की वजह से किया था। यही वजह है हजरत सिद्दीका कायनात के जलवे को निकाह से पहले हजरत रसूलुल्लाह को दिखाया गया था। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात कहने में हक बजानब है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। जिस तरह गलत मर्द गलत औरत को निकाह के लिए चुनता है, इसी तरह पारसा भी अगर चुनता है तो पारसा औरत को चुनता है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। पाक मर्द के लिए पाक औरत होती है और पाक औरत के लिए पाक मर्द होता है। तो क्या कहा, नबी चुनते न कभी उनको, ना होता जो चलन अच्छा, माँ उनकी नमाजी थी, बाप उनका था बड़ा सच्चा। हजरात गिरामी कदर, हमें ये बात कहने के अंदर हक है, हजरत आका भी तैयब थे, सिद्दीका कायनात भी तैयबा थी, हजरत आका भी तैयब थे, सैयदा हफ्सा भी तैयबा थी, हजरत आका भी तैयब थे, हजरत रसूलुल्लाह की सारी बीवियां तैयब थी। और ये मैंने नहीं कहा बल्कि अल्लाह ने कहा, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। और इसी के ऊपर इक्तिफा नहीं किया बल्कि मालिक कायनात ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला वाकिन्ना सलाता वातीना ज़काता वातीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हजरात गिरामी कदर, घर में टिकने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता, घर में रहने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता, घर के अंदर अपने आप को रखने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता। किताब अव्वल आलुल बैत के हवाले से किया गया, अज़वाज मुतहहरात के साथ किया गया, ये अलग बात है। बाद में सैयदना अली अल मुर्तज़ा के ऊपर अपनी चादर मुबारक को डालकर, सैयदा फातिमा ज़हरा पर अपनी चादर मुबारक को डालकर, सैयदना हसनैन करीमैन के ऊपर अपनी रिदाए मुबारक को डालकर उनको भी आलुल बैत में शामिल किया गया। और जब तक हम जिंदा हैं अज़वाज मुतहहरात का भी दिफा करते रहेंगे, औलाद अली का भी दिफा। हजरात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हजरात गिरामी कदर, बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा के बड़े भाई हैं, उनकी बीवी का नाम है अस्मा बिन्त उमैस। हजरत जाफर तैयार जो
सैयदा अस्मा बिन्त उमैस का अकीदा भी वही है जो सैयदना सिद्दीक का अकीदा है, और सैयदना सिद्दीक का अकीदा भी वही है जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा का अकीदा है। अगर अहलुल बैत की एक औरत जो है वो सैयदना सिद्दीक के निकाह में आ सकती है, और आपकी बीवी आपकी बेवा हजरत अली अल मुर्तज़ा के कदम में आ सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान हिस्सेदारियां भी मौजूद थी और अल्लाह के फजल करम से अकायद का इश्तिराक भी मौजूद था। हजरात गिरामी कदर, ये तो दौरे सहाबा की बात है। हजरात गिरामी कदर नीचे आ जाइए, मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाने वाला हूँ जो राफिदियों के इमाम की बीवी भी है और राफिदियों के इमाम की वालदा भी है। मोहम्मद बाकिर ने निकाह किया, उम्मे फरवा के साथ निकाह किया रहमतुल्लाह अलैहा, उनके यहाँ पर विलादत हुई, जाफर सादिक की विलादत हुई। उम्मे फरवा किसकी बेटी है? कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी है। और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कौन है? सैयदा सिद्दीका के सामने कानून तलम्मुस को तय करने वाला मोहम्मद इब्न अबू बकर का फर्जंद है। हजरात गिरामी कदर, उम्मे फरवा जो है उसकी माँ का नाम अस्मा है और अस्मा बेटी है अब्दुर्रहमान की, और अब्दुर्रहमान बेटा है सैयदना सिद्दीक अकबर का। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात कहने में हक बजानब है, मुद्दे बीत जाने के बाद भी औलादे अली के अंदर रिश्ते की तमन्ना मौजूद है आले सिद्दीकी के लिए। इसका मतलब ये है कि उनके अकीदे में भी इश्तिराक है और अल्लाह के फजल करम से मोहब्बतों में भी इश्तिराक है। यही वजह है कि अल्लाह के फजल करम से हजरत अली के यहाँ पर भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है, हजरत हसन के यहाँ पर भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है, हजरत हुसैन के यहाँ भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है। अल्लाह के फजल करम से जिस तरह अहलुल बैत और सहाबाए किराम आपस में मोहब्बत करते रहे, इंशाअल्लाह उनके पैरोकार भी उनकी मोहब्बत की दास्तानें सुनाते ही रहेंगे। और हजरात गिरामी कदर, अहलुल बैत और सहाबाए किराम की बाहमी मोहब्बतों की दास्तानें सुनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, आइए, मैं बात को जरा मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इस बात को भी रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कलाम हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया। एक नबी का इनकार जो होता है वो सारे अंबिया का इनकार होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शुअरा में ऐलान फरमाते हैं, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत नूह का इनकार किया था। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, आदियों ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत हूद का इनकार किया था। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने हजरत सालेह की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन, कौम लूत ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत लूत की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़ब अस्हाबुल अयकतिल मुरसलीन, अस्हाबे अय्का ने हजरत शुएब की रिसालत का इनकार कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उन्होंने सब रसूलों की रिसालत का इनकार किया। इसका मतलब यह है कि एक रसूल की रिसालत का इनकार करना सब रसूलों की रिसालत के इनकार के मुतरादिफ है, हालांकि ये बदीही हकीकत है। तिलका रसूल फज़ल्ला बादहुम अला बास मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात, बाद रसूलों के मुकाम दूसरों से बुलंद हैं, लेकिन इन दरजात के तफावुत के बावजूद भी अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, हम रसूलों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक के कायल नहीं, हर रसूल के ऊपर यकीन रखते हैं। इसी तरह अहलुल हदीस का और अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हजरत सिद्दीक का मुकाम आला है, हजरत फारूक का मुकाम आला है, हजरत उस्मान का मुकाम आला है, हजरत अली अल मुर्तज़ा का मुकाम आला है। लेकिन जो फतह मक्का के बाद के मुसलमान हैं उनके बारे में भी तो परवरदिगार आलम ने समर का ऐलान फरमा दिया, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जो भी फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ उसके साथ भी अल्लाह का सच्चा वादा है। हजरत एक लम्हे के लिए रुकिए, हजरत अली अल मुर्तज़ा कदीमुल इस्लाम है, हजरत हसनैन करीमैन जो है वो पैदाइशी मुसलमान हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जो है वो भी कदीमुल इस्लाम है। मुझे ये बात बतलाइए, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का हकदार अगर बनेगा तो अल्लाह के फजल करम से मुआविया भी नबी सुफियान, हजरात गिरामी फतह मक्का के बाद मुआविया भी नबी सुफियान ने इस्लाम को कबूल फरमा लिया। मदारस का इख्तिलाफ तो हो सकता है, मरातब के अंदर फर्क हो सकता है, लेकिन कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का वादा सबके साथ सच्चा है। अब यहाँ पर मैं अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का अकीदा बयान कर देना चाहता हूँ। एक वो आंख है जिसने 23 बरस हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है, एक वो आंख है जिसने
اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 10 برس تک حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 برس تک حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 مہینے کے لیے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے. اور ایک وہ آنکھ ہے جس نے 1 دن حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے. مراتب اور مدارج میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت والحدیث کا عقیدہ یہ ہے چاہے 22 برس زیارت کی ہو یا 1 دن زیارت کی ہو، روئے زمین کا کوئی بھی غیر صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بددعا کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس نے باللیل کے زلفوں کی زیارت کی ہے، اس نے ما داغ البصر و ما طغی والی نگاہ کی زیارت کی ہے، اس نے علم نشرہ کے سینے کی زیارت کی ہے، اس نے ورفعنا لک ذکرک کے مقام والے کی زیارت کی ہے، جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی ہو. لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور واقعی خوش نصیب ہے. 30 40 سال تک حدیث کو پڑھانے والے ایک رات بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کا شرف نہیں ملا. حضرات گرامی قدر، وہ تو خوش نصیب ہے جس نے حالت خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے حقیقت کی آنکھ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی. حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو ان کے بعد آئے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جب قلم کی کاٹ کی بات ہوگی یا زبان سے نکلنے والے خطاب کی بات ہوگی یا کسی جلسے میں کیے جانے والی تقریر کی بات ہوگی، ہر تقریر کے ذریعے صحابہ کرام اور اہل البیت کا دفاع کرتے ہی رہیں گے. اور جو ان کی تنقید کرے گا، ان کی تعریف کرے گا، ان کی توہین کرے گا، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہی رہیں گے. حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات کا منطقی نتیجہ جیسے کہ میں، یہ جنگ ہے جو حضرت علامہ شہید نے لڑی ہے، یہ جنگ ہے جو کابر علماء اسلام نے لڑی ہے، یہ جنگ ہے جو کابر علماء اہل سنت نے لڑی ہے، یہ جنگ ہے جس کو جلسوں میں لڑا گیا، یہ جنگ ہے جس کو اخباروں میں لڑا گیا، یہ جنگ ہے جس کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر لڑا گیا. اور انشاءاللہ یہ وہ جنگ ہے جس کو اسمبلی کے اندر کئی مرتبہ لڑا گیا. عارف الوی پر نصیب تھا، ناموس صحابہ بن کے پر دستخط نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ وہ صبح ضرور آئے گی، وہ صبح ضرور آئے گی، وہ صبح ضرور آئے گی جب ناموس صحابہ کا قانون پاکستان میں بن کے رہے گا اور صحابہ کرام کا گستاخ قابل صدا ٹھہر کے رہے گا. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم نے مولانا اسحاق جالوی کے نقطہ نظر کو نہیں مانا، کتاب و سنت سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے مرزا محمد علی جھیلنی ملعون کے نظریے کو نہیں مانا، کتاب و سنت سے ٹکراؤ کی وجہ سے نہیں مانا. ہم کسی بھی دانشور یا فلسفی کے غلط نظریے کو نہیں مان سکتے. جب تک زندہ ہیں قلم کو بھی دفاع صحابہ میں چلاتے ہی رہیں گے اور زبان کو دفاع صحابہ میں ہلاتے ہی رہیں گے، اور حضرت علامہ شہید کی روایات کو پلٹاتے ہی رہیں گے. حضرات، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر صحابہ کرام کی دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صحابہ کرام کی عظمت کا پھریرا لڑانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، ذوالنورین کی صحابت، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنگے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی ہر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.